नमस्कार मैं वृंदावन मिहिर बर्तमान आम अच्छे स्टूडियो मेलोडी बरगढ़ गोटे बहुत सुंदर गोटे मुहूर्त अच्छु बर्तमान गोटे इंटरव्यू आप देखुन कलाकार दर्शकर 11 नंबर भाग में स्वागत कर मोर 10टा भाग आप देखी सारे सब कलाकार मन आप बहुत भल पेपर देछन आ मोर इंटरव्यू नबार कारण है जेन मान को लोक चिन्ह नहीं पार्बार जानी नहीं पार्बार तांकर विषय किसी नहीं जानी से मुझे इंटरव्यू चांस देकर लोक लोचन के आणुचे जहाँ को आप जानीछन शुनीछन देखीछन सेमानकर इंटरव्यू आपण मैंने अलरेडी जानीछन सेमानकर इंटरव्यू भी निया किंतु नुआ कलाकार मानकर इंटरव्यू बेसी मुझे ध्यान दूचे आउ वर्तमान अच्छन केन्दुझर जिल्लारू आसीछन जने कंठशिल्पी ब्लाइंड सिंगर देखी नहीं पारन किंतु बहुत सुंदर गायसन तरंग चैनल रे भी से गाय सारीछन विभिन्न सैटेलाइट मीडिया रे तांकर गीत मन अच्छे आउ डीजे कीबोर्ड बजासन ऑर्गन बजासन हारमोनियम बजासन ढोलक तबला सब बजासन गोटे मल्टी टैलेंटेड सिंगर ब्लाइंड सिंगर से होचन केन्दुझर वाइसचन शंकरषण स्वाई तांको बहुत बहुत धन्यवाद तो शंकरषण भाई आज्ञा समस्त नमस्कार। तुम पूरा एड्रेसटा टिके कह मोर नाम शंकरषण स्वाई मोर केन्दुझर जिला आ मो ग्राम नाम हेउची बेलसुंदरी। अच्छा तुम केते भाई भौणी आमे दुई भाई दुई भौणी। अच्छा तुम बापा माँ केमती सपोर्ट करते तुम गीत जो गाउछ आज्ञा आज्ञा मोर समस्त मोर टोटल मो परिवार टोटल मते सपोर्ट करती म्यूजिक रे कहीं आजिकल अनेक जगह देखुछु जे देखी पारंती अनेक जगह टिके माने लोक टिके अलगा भावती आज्ञा गोटे कौन माने माने कौन करेंगे एमती गोटे भावना आसे आज्ञा किंतु से मानसिक स्तर रे आजिकल लोक प्राय नहांती जेहेतु इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बहुत नेटवर्क बहुत म्यूजिकल नेटवर्क बहुत डेवलप कलानो तो आज पर्यंत केतेटा गीत गाई सारलनी आज पर्यंत मु तो प्रोग्राम करे ता अपेक्षा गाँ अखाड़ा भी जाइथिली गाँ अखाड़ा बोले तरंग आज्ञा music। तरंग रे जाइथिली आउ आपनका चैनल ले प्रथम गीत अच्छा केते वर्ष होलानी गीत गाइबा आरंभ करिছো गीत मु जेतले छुआ 4-5 वर्षर मु जेतले हेतिली सेतलठु टिके टिके गुणगुणौथिली। ठीक अच्छे तो आम चाहिए दर्शक मैंने समस्त वेट कर गोटे गीत शुणु आप भयस रु बहुत सुंदर गाइछ आ मुई सिने जानी किंतु दर्शक समाज आमर जेन मैंने आमर लगे भगवान तांकर ले गोटे गीत पदे जिमा ओके प्रथम मु गोटे भजन आरंभ आज्ञा करूची। आज्ञा मु अफेरा बाटर पथिक मु अफेरा बाटर पथिक मु अफेरा बाटर पथिक मु अफेरा बाटर पथिक ए जीवन लागे आजी माया मरीचिका आउ रही पारू नहीं प्रभु एका एका हाथ धरी मोर निय हे शांत सारी दिय भाग्य जातक मु अफेरा बाटर पथिक मु अफेरा बाटर पथिक मु अफेरा बाटर पथिक। बहुत चमत्कार बहुत सुंदर उपस्थापना Thank you, बहुत thank you, सुंदर thank you, गाइल thank आउ इनो मो दर्शक समाज को एवं जेते कलाकार माने पीढ़ी सृष्टि होइछन नुआ पीढ़ी आसबार के जाउछन समस्त को जणे देबा को चाहे जे आपण माने साधना करन तपस्या करन भाई साधना करूछन रिहर्सल करूछन रियाज करूछन बोली बहुत सुंदर गाउछन नुआ कंठशिल्पी मैंने जिते अच्छन आपणकर भितर भी बहुत टैलेंट अच्छे निज को केबे छोट नहीं भावन करन कि नहीं करि पारन सेटा गोटे अन्य प्रकार कथा किंतु चेष्टा करबार किछि ये नहीं ना चेष्टा करूँ निश्चित भाव में आज ना काली माँ सरस्वती आशीर्वाद रहा फल पे आम तो शंकरषण भाई आज्ञा केन्दुझर रु बरगढ़ आसलो आज्ञा गीतटे गायल स्टूडियो रे केनता फील कलो काना केमती लागुची मते तो बहुत खुशी लगुची जाहो मु सार को धन्यवाद देवी जे सार अछंदी बोली मते चांस देले सार गाया पई आ जाहो मु केउझर जिला मो घर आ मु आसिकी बरगढ़ रे पहुंची तम गाँ रे जेते बेले तमे गीत प्रोग्राम करी आज्ञा, जाओ आज्ञा, आसुच आज्ञा जाउछ जीवा आसीबारे अनेक दुख आज्ञा अनेक आज्ञा कष्ट आज्ञा आज्ञा तमे सम्मुखीन हेबाको पडुची आज्ञा आज्ञा तो गाँ लोक माने केमती कोन भाबंती तम ऊपर देखंतु आज्ञा जेहेतु मु जने ब्लाइंड अछि आज्ञा तेणु किछि लोकंकु सेटा थट्टा मजा करंती से माने हुए तो आज्ञा आज्ञा किंतु सेमानकु जदि मु भाबिबि जे जदि से मु भाबिबि जे सेमान थट्टा मजा करचंदी बोली मु रहि जिबि ताले सेटा मोर भूल हे जो आज्ञा मु देखा पे चाहे जे मु ब्लाइंड हेले भी मोर भगवान आखि दिटा सेना नहीं जाइछंती
କ'ଣ ଆଉ କିଛି ମୋତେ ରଖିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ବି ସବୁ କରିପାରିବି, କାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାରିବିନି? ନା ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟା ଠିକ୍, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଆଖି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ ଲାଗେନି ମୁଁ ଆଖି ଥିଲେ ଏମିତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଆଖି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଅଫସୋସ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନା ଆଖି ନଥାଏ ବି ସବୁ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆଖି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋବାଇଲ ସେଇଟା। ଚଲାଇବା ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଲାଗେନି ନାଇଁ ଯେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ କାହିଁକି ମୋର ଆଖି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବେ ଯେ ଆଖି ନାହିଁ ନଥିବା ଲୋକ ତ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବିନି? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି, ମୋର ଆଖି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ଯିଏ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ମାନେ ପାପ କଥା ଦେଖି ପାପି ହେବି ବୋଲି ଆଖି ଦେଲୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଆ ବି ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଖି ଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ପାପ ବି କରିଥାନ୍ତି, ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଆଖି ଦେଇନ ବୋଲି ମୋର କୌଣସି ଦୁନିଆରେ ପଶିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅନେକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଭାଇକୁ କି ମାଆକୁ କି ବାପାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଭାଇକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଏକା ଏକା ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ସଫର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କଳାକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଳାକାରକୁ କେବେ ହୀନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହୀନ ମାନସିକତାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଗଳ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ହୃଦୟର ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା ହେଲୁ, ଆଗରୁ ବି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝରରୁ, ଆଜ୍ଞା ତ ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣେଇବି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହିମାଂଶୁ ସାଗର ତ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଆମ ଆପଣ ଗହଣରେ କେତେ ଭଲ ନାହାନ୍ତି। ପାଆନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ମୁଁ ସାଗର? ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ହିମାଂଶୁ ଆଉ ସାଗର ଜଣେ ଏମିତି ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଜି ମାଟି ପବନ ବାୟୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ହିମାଂଶୁ ସାଗର ଗୀତ କିଏ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୀତଟି ଯେହେତୁ ଶୁଣିବା ଆଜ୍ଞା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତି ଗଲେ ପାହି ଜଳିବ ମୋ ଜୁଇ, ଜଳିବ ମୋ ଜୁଇ, ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି, ନଥିବ ମୋ ଛାଇ, ନଥିବ ମୋ ଛାଇ, କାହିଁକି ରହିବି, କାହିଁକି କାନ୍ଦିବି ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ପାଇ, ଜହର ତୁ ଦେଲୁ ପେଇ, ଜିଥାଇ ମଶାଣିରେ ଦେଲୁ ଶୋଇ, ଜହର ତୁ ଦେଲୁ ପେଇ, ଜିଥାଇ ମଶାଣିରେ ଦେଲୁ ଶୋଇ, ଦେଲୁ ଶୋଇ, ଦେଲୁ ଶୋଇ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ହିମାନ ଭାଇ ଆକାଶରେ ଥାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଗୀତଟି ଗାଇଲ ବହୁତ ମୋତେ ତା ମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିଲା ଗୀତ। ଆଉ ଏ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ହିମାନ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା। ତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭାଇ, ଆଉ ତମ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି? ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗାୟକଟିଏ ହେବି। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଅନେକ କଳାକାରମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ କଳାକାର ଯେଉଁ କଳାକାର ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ରଖେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁ କଳାକାର ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କୋହକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଦିଏ, ଦଫନେଇ ଦିଏ, ସେ କଳାକାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଳାକାର। ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗୋଇଲେ ଯେତେ ଖୁସି ମିଳେ, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମିଳେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୀତ, ତାଙ୍କ ହସରେ ଗୀତ, ତାଙ୍କ ଚାଲିରେ ଗୀତ, ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାଠ ସାଠ ଉପରେ ଟିକେ କୁହ, ପାଠ ଏବେ କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତା ମୁଁ ବାବଦରେ କୁହନ୍ତୁ। ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲରେ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ, ଆମର ଭୀମ ଭୋଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଜ୍ଞା
ତାପରେ ସେଠୁ 10th ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୋର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ଆଗକୁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ସୀମାକୁ କ୍ରସ୍ କରିପାରେ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଜାଣିପାରେ, ବୁଝିପାରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କ'ଣ ଶୁଣିବା? ଆଜ୍ଞା ନିହାତି। ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ବି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା ଆପଣଙ୍କୁ। ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣବା। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି। ଏଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଙ୍ଗ, ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ କି ଗାଇଥିଲେ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମଧୁମିତା ତମ କଥା ବେଶୀ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ, ମଧୁମିତା ତମ କଥା ବେଶୀ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ। वाह चमत्कार। ଯେବେ ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷା ପଡ଼େ, ଯେବେ ଫଗୁଣରେ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼େ, ଯେବେ ସାଗର କୂଳରେ ଶାମୁକା ସାଉଁଟି ବାଲି ଘରଟିଏ ତୋଳେ, ଓ ମଧୁମିତା ତମ କଥା ବେଶୀ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ, ଓ ମଧୁମିତା ତମ କଥା ବେଶୀ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ କଥା ହେଲେ ତ ଗୋଟେ କଳାକାର କାହାଣୀ କେବେ ସରେ ନା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କାହାଣୀ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଏତିକି ବି ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇକରି ଆମ ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ସମୟ ଦେଲ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସେୟାର କରିଛନ୍, ଯେତେ ଦେଖିଛନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କଳାକାର ଦୁଃଖ 11 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଥିବା ସୁନାମଧନ୍ୟ ତୃଷ୍ଟିନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।